shall we welcome all of you? Maths class standard 8. Shall we start a new chapter, chapter 2, linear equation in one variable. I think what this is the longest chapter in your text. It takes 5 exercises. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. So we take more 5 classes. This is the first part, and this part we will deal with the exercise 2.1. So I think previously you heard about the linear equation. You know about equation. Equation is a sentence. The mathematical sentence which have 2 parts, left hand side and right hand side, and in the middle there is a equivalent sign. And satisfy LHS and RHS. That is its equation. So in the maths, you know the equations are the equations must have a equivalent sign. Then here linear equation. Linear equation is a equation in one variable. Linear equation in one variable. Equation contains an equality sign. An equation of an equality sign. An equal and linear only. That means go straight, not to go anywhere else. That is the highest power of the variable is 1. This is example of linear equation. X plus 5 is equal to 10. It's a linear equation. This equation has a variable x. X is the variable. Then constant 5. 10 is also constant. Then there is a equivalent sign. An equation which is an equivalent sign and one variable and goes variable. The power of the variable is 1. X raised to 1. So this class, this chapter, linear equation one variable, you don't consider x square, only x. And then the one variable and the power of the variable is 1. Like that, equation is a linear equation with one variable. A sine and LHS side, RHS side. Then we have to find the value of x. That is the 2.1 exercise. Exercise 2.1. Take exercise. I think on the condition you take the notebook and write this chapter to linear equation one variable and what is linear equation you write it. Then the textbook you go through, take the exercise 2.1 and the question is solve the following. And the first question, take the first question and write the first question in your notebook and write the question. Next board you write in the notebook. And first question is x minus 2 is equal to 7. Our aim is to find the value of x. So first you write we have x minus 2 is equal to 7. Then our aim is to find the value of x. So split x and transpose other to the right hand side. Here, this is the other part of x. X, we want x. So x is here. X stood here. Then transpose other things. Other things is minus 2. So we transpose minus 2 to the right side of the right side. That is, we write 7. 7 in the right side. Then transpose this to right side. So in the rule you know what? When we transpose plus, then it become minus. Minus become plus. Then into become divide. Divide become into. That the opposite side when we transpose. So we transpose minus 2 in the right side, then we get minus 2, we get plus 2. So write x is equal to 7 plus 2. Minus 2 become plus 2 in the RHS. Then x is equal to 7. Transposing minus 2 RHS. Then x is equal to 7 plus 6. That is that. Then check. We can check LHS. X minus 2. You give value of this 9 to here. 9 minus 2. And minus 2 is equal to 7 RHS. LHS is equal to RHS. That is a linear equation with one. Both sides is satisfied.
left hand side and right hand side. This is answer. Then question number 2 and 3 is homework. You this time today itself you write this homework in your book. First you write this one, then question number 2, then you have some space to keep it. Then you write 2 and 3 there, and then next is 4. To same time I am going to the next question. 4 question. 2 and 3 the same type of question you write in the notebook. That is a homework. Then the 4th question. 3 by 7 plus 8 6 equal to 17 by 7. Here only one is variable x. So we have to find the value of x. That is our aim, to find the value of x. So our aim is to stood x here and the other transpose to the right side. So 3 by 7 plus 6 is 7. So we stood x here. So x is here. Then that is our this. So this transpose to right side. That means 17 by 7 minus, and this is plus. When we transpose 3 by 7 to right side, it becomes minus. So 17 by 7 minus 3 by 7. You know about the in the denominator same. So write the denominator and put a line here. Then directly we can write 17 minus whole divided by 7. Because here 7, here 7. No problem. No need of LCM. So 17 minus 3 by 7. 17 minus 3 you know what? 14 by 7. We know like 7 2 10. So 14 by 7 answer is 2. So x is equal to 2. That is answer. You understand? 17 minus 3 is equal to 40. 40 by 7. 7 into 2 is equal to 40. So better. 800. 7 into 2 is equal to 40. Answer x is equal to 2. Now check it. Check it on 3 by 7 plus 2. Sum. Here 3 plus 2 into 7, right? 7. 3 plus 2 into 7, 40 by 7. Is equal to 17 by how do you remember? 17 by 7. 17 by 7. This is the answer. Let us see the answer. We checking the we check it. We check it on check it again. And the 17 by 7. Answer 7. Election answer 7. Next question. 5 or 6 over. Then you want the question. You know, you want to go to the ഈ വീഡിയോയുടെ ശേഷം ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതുന്ന മാർക്ക് 5 6 ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടില്ല 8 7 8 ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 6 ഹോംവർക്ക് 7 8 ഞാൻ ചെയ്തു. ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ എളുപ്പമുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നു. പ്രയാസമുള്ളത് ചെയ്യും. 2x by 3 is equal to 8. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് x ആണ്, ബാക്കി വേണം. അപ്പോൾ 2x by 3 is equal to നമ്മൾ 2x ഇവിടെ നോക്കുക, ബാക്കിയെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 by 3 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് 3 by 1 ആണ് തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ 1 by 3 ആകുമ്പോൾ 3 by 1 ആണ്. അപ്പോൾ 3 by 1 ആണ്. 3 by 1 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 by 1 is 3. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2x is equal to 18 into 3. 18 into 1 by 3 ഇവിടെ 3 by 1 ആണ്. അത് 18 into 3 by 1. 1 വേണ്ട. There 2x is equal to 80 by 3 is 54. 24 2 3 3 into 5 54. Then x is equal to 54. നീ ഇവിടെ 2 ആണ് into അപ്പോൾ അടിയിലോട്ട് by 54 back. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോകും. പ്ലസ് മൈനസ് ആവും, മൈനസ് പ്ലസ് ആവും, ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ആവും, ഡിവൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് ഇത് വരണം. ഇവിടെ നോക്കുക 2 ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ 2 ആകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആവും. അപ്പോൾ 50 by 2 54 by 2 ഒന്ന് വെട്ടാം. നേരിട്ട് വെട്ടാം. 2 കൊണ്ട് 51 ഉണ്ട്. 27 കഴിയുമ്പോൾ 27 into 2 is 54. അപ്പോൾ x is equal to 3. This is answer. Okay.
Next question, 8 question. 8. 8 question, ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം. പരീക്ഷ സാറിന് കൊടുത്താൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1.6 ആണ്. 1.6 is equal to y by 1.5. സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാതെ പോകും. അത് സൂക്ഷിച്ചേ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വേരിയബിൾ y ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ y ഇവിടെ നിർത്തണം. ബാക്കിയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട വേരിയബിൾ ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ 1.6 ഈസിക്കൽ y. അപ്പോൾ y ഇവിടെ നിർത്തുക. y ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഒരു ബാക്കി ഇവിടെ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇത് 1/1.5. അപ്പോൾ y ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു y. അപ്പോൾ 1.6 ഇൻറ്റു 1.5. ശരിയല്ലേ? അടിയിൽ കിടക്കുന്ന മേലോട്ട്. അപ്പോൾ y എടുക്കും. അപ്പോൾ y 1.6 into 1.5 is equal to 1. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 2 പോയിന്റ് പോയിന്റ് അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയി മൾട്ടിപ്ലൈ 16 15. അപ്പോൾ 16 15 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് 2ന്റെ പോയിന്റ് എണ്ണി പോയിന്റ് നോക്കിയാണ്. അതായത് അപ്പോൾ 6 into 5 30, 3 സിസ്റ്റം 5 into 1 5, 5 plus 3 8, 1 into 6 6, 1 into 1 1. കണ്ടോ? കൂട്ടിക്ക് 0 8 6 14 4 സിസ്റ്റം 1 2 2 2 4 0. ഇനി പോയി കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം 1 2 സ്ഥാനം 2 സ്ഥാനമായിട്ട് 1 2 ഇവിടെ 2.4 2.40 ഓരോ 2.40 is equal to 1. അപ്പോൾ y is തിരിച്ചു y സമം 2.4. ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും മാർക്ക് നന്നായിട്ട് തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യണം. പരീക്ഷ 2 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊക്കെ സാർ പരീക്ഷ വരാറ്. 1.6 y is equal to 2.4. സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. തെറ്റിക്കരുത്. ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടോ? ഇതാണ് ഇതുപോലത്തെ 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 9 10 ആയിട്ടാണ്. അത് ഹോംവർക്ക് കിട്ടും. 9 10 ഈ ഞാൻ 11 12 ചെയ്യുക. ആ അഭ്യാസത്തിൽ 11 12 പറയുന്നത് 9 10 12 ചെയ്തോളം മറന്നു പോകരുത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാലും. സോ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക. 17 plus 6p is equal to 9. 11th question. 17 plus 6p. നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ p ആണ്. അവിടെ p ഇടുക. ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? p ഇടുക. 6p സമം ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് പ്ലസ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മൈനസ് 6p സമം 9 മൈനസ് 9 17 കുറച്ചാൽ 17 നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മൈനസ് വലുതിന് ചെയ്യാം. വലുതിന് അപ്പം മൈനസ് 17 നോക്കുമ്പോൾ 8 അല്ലേ? 17 കൊണ്ട് 9 8 വലുതിന് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് തെറ്റല്ല. ഈ മൈനസ് തെറ്റല്ല. then 6p is equal to minus 8. then p സമം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ്. അവിടെ അടിയിലോട്ട് മൈനസ് 8 by 6. ഇനി 6 ഇൻറ്റു ബി ആണ്. അപ്പം താഴോട്ട് 8 ബൈ 6 8 6 നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് വെട്ടാം. 3 കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 ശരി. ഉത്തരം മൈനസ് 4 ബൈ 3. ഇതാണ് മൈനസ്. ഇതുപോലത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറിന് ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അടുത്തത് x/3 + 1 സമം 7/3. ഇതൊക്കെ പരീക്ഷ വെക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ. അപ്പൊ x/3 + 1 നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്രയോ അവിടെ ഇവിടെ കിട്ടുക. x/3 ഇവിടെ നിർത്തുക. ബാക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. x/3 സമം ഇവിടെ 7/15. ഇവിടെ +1 അപ്പുറത്തേക്ക് -1 +1 അപ്പുറത്തേക്ക് -1. സോ x/3 സമം ഇനി ഇത് തീർത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം. ഇതോടെ ഇപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങി ഇവിടുത്തെ എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ. ഇതൊക്കെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അപ്പൊ x/3 സമം 7/15. ഇവിടെ എൽസി എടുക്കണം. 15 എൽസി ആണ്. അപ്പം 15 ഇവിടെ വെട്ടി പോകും. മിച്ചം 7. ഇവിടെ 15. അപ്പൊ 1 × 50 50. എൽസി 15 എടുക്കണം. അപ്പൊ 4 50 കണ്ടോ? 15 എൽസി. ഇവിടെ 15 വെട്ടിപ്പോയി. മിച്ചം 7. ഇവിടെ 50 വരും. 1 × 50 50. അപ്പം 7 - 50 divided by 50. then 7/50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8. പക്ഷെ 7 15 അപ്പൊ 15 വലുതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ്. അപ്പൊ -8 ആണ്.
അപ്പോൾ -8/50 കിട്ടും. അപ്പോൾ x/3 സമം -8/50. നമുക്ക് വേണ്ടത് x ആണ്. അതുകൊണ്ട് x is equal to ഈ 3യെ മോളോട്ട് ഇൻറ്റു 3 ആണ്. കാരണം ബൈ 3 ആണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 3 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന -8/50 -8/50 ഇൻറ്റു 3. ഇനി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ബൈ 15 ഇവിടെ ഇൻറ്റു 3 ആണ്. ഈ 3 15 കൂടെ വെട്ടാം. ഇത് താഴെ മുകളിലല്ല. അപ്പം 15 3 വെട്ടാം, 5 കൊണ്ട് വെട്ടാം. ശരി, 5 കൊണ്ട് 3 കിട്ടി. അപ്പോൾ 15 കിട്ടി 5 ഈ 3 കിട്ടി. മിച്ചം ഇവിടെ -8. അപ്പോൾ -8 ഇവിടെ താഴെ 5 -8/5 ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇത് 2-1 എക്സസൈസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ 1-2 മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് തെറ്റിക്കരുത്. ഇത് പോയി 12 ചെയ്ത് പഠിക്കുക, എളുപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ തന്ന ഹോംവർക്ക് കയ്യോടെ തന്നെ ഞാനത് നോട്ടായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തില്ല. കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ കയ്യോടെ ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇത് എഴുതും. അല്ലാതെ മാറ്റി വെക്കട്ടെ. പിള്ളേരുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന താമസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ 2-3 വീഡിയോ എടുത്തുള്ളൂ. അന്ന് തന്നെ ഒക്ടോബർ ആദ്യം ഹാഫ് ഇയർ എക്സാം വരും. അതുകൊണ്ട് കുന്നുകൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണുക, ഇന്ന് തന്നെ ഈ നോട്ട്സ് എഴുതുക. ഇത്രയുള്ള നിസ്സാര കാര്യമുള്ളൂ. ഈ ഹോംവർക്ക് എന്നത് അന്നേരം ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അതോടുകൂടി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈസ് എക്സസൈസ് 2-2. ദിസ് ഈസ് 2. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.